नमस्कार दर्शक बंधु। आज जून मास 22 तारिख रविवार। आज दिन जाकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। मात्र किछि समय भितर आपण जानि परिबे संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल ले न आसले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तु बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन देश विदेशर लेटेस्ट खबर जानिबा पई तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आसतु जानिबा प्रथम खबर। एबे आउ खसड़िबनी चक्का सब स्कूटर लागिबो एही सेफ्टी फीचर्स। आसंता वर्ष ठारू नुआ नियम बाध्यतामूलक अर्थात मोटरसाइकेल चालकों को सड़क दुर्घटना सुरक्षा देवा केंद्र सरकार सबु बेले एक बड़ चैलेंज होई आसीची। तेणु एहाकु रोकिबाकु सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने को योजना करिसेंती। मोटरसाइकेल चालकों को सुरक्षा पई समस्त मोटरसाइकेल बाइक और स्कूटी रे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बाध्यतामूलक करा जिवो। आसंता वर्ष जनवरी परे निर्माण हेबाकु थिबा समस्त मोटरसाइकेल एही सिस्टम लगाइबाकु बाध्यतामूलक करिबाकु सड़क परिवहन मंत्रालय निष्पत्ति नेछि। केवल सेतिकी नुह, मंत्रालय खूब शीघ्र निर्माता एवं डीलर्स माननकु बिक्री समय रे दुई चकिया जान सहित दुईटी बीआईएस प्रमाणित हेलमेट देबाकु मध्य बाध्यतामूलक करिवो। देश रे घटुथिबा मोट सड़क दुर्घटना जनित मृत्युर प्राय 44% दुई चकिया जान चालकों घटुछि। एथि मध्यरु अधिकांश मुंडरे आघात जोगु हेउछि, कारण चालक माने सुरक्षा सामग्री पिंधु नांती। तेणु एही निष्पत्ति सेमानक जीवन सुरक्षा दिगरे खूब गुरुत्वपूर्ण बोली मंत्रालय कहिछि। परवर्ती खबर। बढ़िला पुणी ओमफेड क्षीरर दाम। लिटर पिछा 2 टंका महंगा हैला ओमफेड क्षीरर दाम। ओमफेड र प्रीमियम क्षीर दर अध लिटर दाम 26 टंका बढ़ी 27 टंका होइछि। बाकी ओमफेड गोल्ड मिल्क लिटर पिछा 52 टंका थिला, एबे एहा बढ़ी 56 टंका होइछि। एने ओमफेड पक्षरु दिया गला सूचना। पूर्वरु जून 1 तारिख रे क्षीरर रेट वृद्धि करिबा नै घोषणा करिथिले राज्य सरकार, जहाँ आज लागू होइछि। सेहिपरि दुग्ध चाषी को अधिक 3 टंका देबे राज्य सरकार। खाउटी मानक पई क्षीर लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि होइथिबा बेले 2 टंका बहन करिबे राज्य सरकार, जहाँ आज ठारू राज्य रे लागू होइछि। सेहिपरि ओमफेड टर्न मिल्क लिटर पिछा 46 टंका थिला, आउ वर्धित दर परे 50 टंका रे पहुंची। परवर्ती खबर। ओडिशा आसीबा पई ट्रम्प का निमंत्रण प्रत्याख्यान कले मोदी। देखाइले ओडिशा प्रति भल पाइबा। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकार नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को निमंत्रण को प्रत्याख्यान करी ओडिशा जगन्नाथ धाम आसीबा को पसंद करिसेंती। कनाडा ग्रस्त समय रे ट्रम्प तांको वाशिंगटन आसीबा पई निमंत्रण देइथिले, मात्र मोदी कहिसेंती मोते महाप्रभु जगन्नाथ धाम को निमंत्रण मिलिछि। मु जगन्नाथ धाम को जिबा को पसंद करूछि, अमेरिका जाई हेबनी। मोदी आहुरी कहिसेंती महाप्रभु मते एठा को टाणी आनिछंती। तांको एही निष्पत्ति तांकर आध्यात्मिक आकर्षण और जगन्नाथ संस्कृति प्रति गभीर श्रद्धाळु प्रतिफलित करुछि। एहा ओडिशावासी मध्य रे मध्य उत्साह सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर। पुणी बढ़िला मध्याह्न भोजनर दर। लडू अंडा पई अधिक 2.92 टंका। अर्थात केंद्र सरकार प्रायोजित पीएम पोषण योजना सारा राज्य रे कार्यकारी हेउछि। केंद्र और राज्य सरकार भागीदार रे चालुथिबा एही योजना रे रंधन सामग्री खर्च बाबद रे मे 1 रु केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्र छात्री निमंते मुंड पिछा दैनिक 6 टंका 78 पैसा और 10 टंका 17 पैसा प्रदान करा जाउछि। तेबे राज्य सरकार अतिरिक्त रंधन सामग्री खर्च पई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्र छात्री निमंते मुंड पिछा दैनिक 1 टंका 45 पैसा और 1 टंका 65 पैसा प्रदान करुछंती। तेणु प्रति छात्र छात्री पिछा दैनिक मोट सामग्री खर्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पई यथाक्रमे 8 टंका 23 पैसा और 11 टंका 82 पैसा दिया जाउछि। एहा व्यतीत छात्र छात्री पोषण को गुरुत्व दे 2025-26 शिक्षा वर्ष को राज्य सरकार सप्ताह को 3टी पुष्टिकर लडू और गोटिए अतिरिक्त अंडा प्रदान करुछंती। अतिरिक्त पुष्टिसार युक्त सामग्री प्रदान को दृष्टि रखी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री दैनिक रंधन सामग्री मूल्य 2 टंका 92 पैसा वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती खबर। मुंड नै चलिछि झाड़ा बांती। आज महांगारे जनकर मृत्यु होइछि। एहाको मिसाई सारा राज्य रे मृत्यु संख्या 23 रे पहुंची। प्रतिदिन नुआ रोगी मेडिकल ले भर्ती हेउछंती। एभଳି स्थिति रे झाड़ा बांती
ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କିପରି କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସଂସାର, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପରିବାର, ଥମୁନି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ ମାମଲା, 11 ଦିନ ପରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁନି ହଇଜା, ନିରାକରଣ ନେଇ ବାଟ ପାଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆଜି ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି। ମାହାଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 23ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସଂକ୍ରମଣରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଉଦା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗାଁର ଅଜୟ ନାୟକ। ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣିର ଉତ୍ସକୁ ବିଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଣିର ନମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁନେରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଡ଼ାଣ AI2470 ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁନେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ରଖିଛି। 20 ଜୁନରେ ପୁନେରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ AI2470 ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି, ଆମର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିମାନଟିରେ ଥିବା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କୌଣସି ଆଘାତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁନେରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରୁଟ୍କୁ 100 ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। 21 ଜୁନରୁ 8ଟି ନୂଆ ରୁଟ୍ରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 100ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ବା ଇ-ବସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇ-ବସ୍ର ଯୋଗଦାନ ସହିତ କ୍ରୁଟ୍ ଶନିବାର 21 ଜୁନ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଯୋଡ଼ା ସହରରେ 8ଟି ରୁଟ୍ରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ଲେଖାଏଁ ପୋଷାକ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଧଳା ସାର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ଫ୍ରକ୍ ଓ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ସାଲୱାର କମିଜ ଓ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ପୋଷାକ କିଣାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମୟ କେବେ ବଦଳିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଜୁନ 12 ତାରିଖ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମାନ୍ୟତମ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି? ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ ଯେ ଯଦି ବୀମା ପଲିସିର ପଲିସିଧାରକ ଏବଂ ନୋମିନି ଉଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପଲିସିଧାରକ ଏବଂ ନୋମିନି ଉଭୟଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଗେଟୱେକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଇଂ ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ବିମାନ ମେଘାନୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 241 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ 34 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ
ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ। ବୀମାର ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା କିପରି ଦାବି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିସ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକା ବେଳେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ।